ਜਲਾਲਿਆਣਾ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। कारगिल ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 528 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹਨ। ਅੱਜ 26 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅੱਜ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ कारगिल विजय दिवस के तौर पर समय की सरकार ने अनाउंस किया। अज 21 साल हो गए। 21 साल बाद साडे एक मुकेश कुमार कोहली इन्हां दी याद विच जिहड़ा यह बुत बनाया गया सी, नींह पत्थर रखा गया सी, उस वेले भी इत्थे बहुत वड्डा समागम होया सी। ये 2005 च जदों भुचाल आया श्रीनगर कोल एक पिंड आ, उहदे परिवार दे मैंबर अपने नाल ने, वो दस्सणगे उत्थे पहाड़ दी एक ढिग डिग्गण कारण 2 फौजी जवान शहीद होए, जिन्हां चों एक मुकेश कुमार कोहली भी सी। ते आपां अज विजय दिवस के तौर पर वड्डे वड्डे फिर समागम हो रहे हैं, बयानबाजियां हो रही ने। पहला आप मुकेश कुमार कोहली के पिता ने अमर सिंह जी, आप उन्होंने को चलते हैं। अमर सिंह जी, तुहाडे बेटे की शहीदी ते शहादत ते तुहानू माण होगा, तुसी होर सरकारां बारे की कहना चाहुंदे हो? सरकारां बारे तां असीं ये कहना चाहांगे भी सरकार बहुत वड्डे वड्डे वादे शहीद दे परिवारां नाल करदियां ने, पर 5-4 साल या 2 साल बीत जाण तो बाद सरकारां उन्हां दी कोई पुछ-गिछ या उन्हां दी कोई भी सार नहीं लैंदियां। अज 15 साल हो चुके शहीद मुकेश कुमार कोहली दी याद विच इस बने पार्क नूं, ते इस दी हालत इन्नी तरसयोग है कि इत्थे बंदा खड़ भी नहीं सकदा गा। ते सरकारां आंदियां ने चलियां जांदियां ने, पैसे भी उन्हां दे नां ते जिहड़े हैगे आउंदे आ, पर सरकारां दे जिहड़े बंदे हैगे वो पैसे नूं विचे ही खुरद-बुरद कर दिंदे। तुहानू कोई सहायता नहीं मिली? सहायता कोई जिहड़ी पार्क नूं मिलनी चाहिदी सी वो सहायता खुरद-बुरद करके ते ना पार्क नूं मिली ना तुहानू मिली। जी, पार्क नूं कोई सहायता नहीं। तुसीं देख ही रहे हो भी असीं पार्क दी हाल कितनी नाजुक हैगी है। सो मैं सारे ਜਿਹੜੇ भी हैगे सरकार ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ जो पैसा ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ नगर कोटकपूरा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वक्त मेले, यही वतन पर मिटने वालों का आखिरी निशान होगा। मैं कारगिल दे विच सेवा निभा चुका हाँ। कारगिल दे विच जो कि साडे शहीद सैनिक होए ने, सब तो पहला तो उन्होंने मैं शरधा दे फुल भेंट करना चाहांगा, जो कि उन्होंने आपदे जान दी ते अपने प्राण दी परवाह ना करते हुए ने तुहाडे अखां सामने शहीद होए। हाँ जी, साडे अखां दे सामने शहीद होए। मैं कारगिल दे विच मास्को वैली दे विच सी, मैं पैरा दे विच सी उदों 7 पैरा दे विच साडी 7 पैरा 6 पैरा ते 1st पैरा SF असीं तिन्नां ने ज्वाइंट ऑपरेशन कीता सीगा मास्को वैली दे विच, जिस दे दौरान साडी एक जवान गोपाल सिंह जो कि रोपड़ दा सी शहीद हो गया सी, ते उन्हां दी लाश सानूं 6 दिनां बाद मिली।
ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੁਕੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਇਰ ਯੋਗ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। 5-6 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। 5-6 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਟੇਕੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਬਰਫ਼ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਧਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 528 ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ 528 ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਨਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀਗੇ, 5-7 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ 528 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 528 ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, 62 ਦੀ ਹੋਈ, 65 ਦੀ ਹੋਈ, 71 ਦੀ ਹੋਈ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 528 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਫਰਸ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਫਰਸ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ 1999 26 ਜੁਲਾਈ 1999 ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਬਰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੱਛਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਲੜੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਰਓ ਖੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ पे लगेंगे हर बरस मेले, ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਪਣ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।